Hello guys, so we have successfully completed the first chapter, but in this video we are going to cover the entire chapter and its summary. Okay, ఈ చాప్టర్ బేసిక్గా ఈ చాప్టర్కి సమ్మరీ డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఈ వీడియోలో. సో లెట్ us start. First of all, the chapter is acids, bases and salts. Acids, bases and salts. So what is an acid? Acid is any substance which furnish H plus ions in the presence of water. And what is a base? Any substance which furnish OH minus ions in the presence of water. These are H plus ions. H plus ions are nothing but hydrogen ions. And OH minus ions are nothing but hydroxyl ions. ఓకే, యాసిడ్స్లో ఎప్పుడు కూడా హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ వస్తాయి, బేసిస్ నుంచి ఎప్పుడు ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ వస్తాయి. ఇది కూడా ఎక్కడ వస్తుందంటే ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఈ చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేసుకునేవన్నీ కూడా మినరల్ యాసిడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం అండ్ మినరల్ బేసిస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టచ్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్. సో ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ మినరల్ యాసిడ్స్. ఓకే, మినరల్ యాసిడ్స్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మినరల్ యాసిడ్స్? HCl, H2SO4, HNO3 and H2CO3, H3PO4. All these are different mineral acids. HCl is nothing but hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, nitric acid, HNO3, H2CO3 is carbonic acid, H3PO4 is phosphoric acid. These are the most common examples of mineral acids. సో ఈ చాప్టర్లో మినరల్ యాసిడ్స్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నౌ HCl డిసోసియేట్ అయితే ఏమొస్తుంది? we will get H plus and Cl minus ions. We'll get H plus and Cl minus ions. When H2SO4 is dissociated, then it will form 2H plus SO4 2 minus. And when HNO3 dissociates, it forms H plus and NO3 minus. When H2CO3 dissociates, it forms 2H plus and CO3 2 minus. When H3PO4 dissociates, it forms 2H plus and PO4 3 minus. So these are the dissociations, respective dissociations, and in all the cases there must be water presence లో మాత్రమే ఇలా డిసోసియేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ అన్ని హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ వస్తున్నాయి. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్ anions. Here it is chloride ion, that's why it is called hydrochloric acid. This is sulfate ion, that's why it is sulfuric acid. Nitrate ion, nitric acid. Carbonate ion, carbonic acid. Phosphate ion, phosphoric acid. Okay, these are special cases. Phosphoric acid ఇది నార్మల్గానే 3H plus వస్తుంది. ఓకే, 3H plus, this is 3H plus. ఇక్కడ నార్మల్గా 3H plus వస్తుంది, whereas in the other cases like H3PO3, H3PO2, here we will get only 2H plus ions and here we will get only 1H plus ion. Already నేను basicity and acidity గురించి డిస్కస్ చేశాను. సో these are respective dissociations. And coming to bases, and one more thing here, HCl, H2SO4 and HNO3, these three are considered to be strong acids. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకునే చాప్టర్లో HCl, H2SO4 and HNO3 ఈ మూడు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు బేసిస్, NaOH, KOH, these two are considered to be strong bases. NaOH is sodium hydroxide, KOH is potassium hydroxide. In the presence of water they dissociate to form Na plus and OH minus, and here it will form K plus and OH minus. Similarly we will have MgOH twice will form Mg2 plus and 2OH minus. Similarly we will have CaOH twice, calcium hydroxide,
it will form Ca2 plus and 2OH minus. Similarly, we will have AlOH thrice, aluminum hydroxide, it will form Al3 plus and 3OH minus. Similarly, we will have NH4OH. NH4OH is ammonium hydroxide. NH4OH is ammonium hydroxide, it will form NH4 plus and OH minus. This NH4 plus is called ammonium ion. Okay, this NH4 plus is called ammonium ion. Now let us discuss some important indicators. What are indicators? Indicators are nothing but the substances which indicates which is acid and which is base. Okay, indicators em untayi? Indicates which is acid and which is a base. ఏది యాసిడ్ ఏది బేస్ అని మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఉపయోగపడే సబ్స్టాన్సెస్ని ఏమంటారంటే ఇండికేటర్స్ అంటారు. దర్ ఆర్ జనరల్లీ టూ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్, అనదర్ వన్ ఈజ్ సింథటిక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇండికేటర్స్. న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్లో ఏమొస్తాయి మనకి? న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్లో కలర్డ్ పెటల్స్, ఓకే, టర్మరిక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా దీంట్లో న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్లో వస్తాయి. అండ్ సింథటిక్ ఇండికేటర్స్లో మనకి ఏమొస్తాయంటే మిథైల్ ఆరెంజ్, ఫినోఫ్థలీన్. ఓకే, మిథైల్ ఆరెంజ్, ఫినోఫ్థలీన్ అండ్ మిథైలీన్ బ్లూ, okay, Fehling solutions, all these are synthetic indicators. Another one is litmus papers are extracted from the colored petals of some plants like hydrangea. Okay, so litmus papers are also two types, red litmus and blue litmus. Clear? So ivi different types of indicators. And another class of indicators called olfactory indicators. What are olfactory indicators? Olfactory indicators అంటే స్మెల్ని బట్టి మనం యాసిడ్ బేస్ అని డిసైడ్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఇండికేటర్స్ని olfactory indicators అంటారు. సో బేసికలీ olfactory indicators can be defined as the indicators which change their order, which means smell, which change their order in the presence of acids and bases are called olfactory indicators. Olfactory indicators కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్తాం? క్లోవ్ ఆయిల్, ఇంకా వెనిలా ఎసెన్స్. ఓకే, వెనిలా ఎసెన్స్, ఆనియన్స్, all these are olfactory indicators. Okay, methyl orange, phenolphthalein, red litmus, blue litmus. These four are important indicators which we are going to use in this chapter. So ఇవి యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి, బేస్ ప్రెజెన్స్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి బాగా తెలియాలి. ఓకే, now methyl orange in the presence of acids turns to red and in the presence of base turns to yellow. Phenolphthalein acids no change, remain colorless, and here it turns to pink. Okay, red litmus in the presence of acid, red litmus దీనికి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి షార్ట్ కట్ BAR. Blue litmus turns to red litmus in the presence of acids. So here red litmus no change, remains as it is, and here red litmus turns to blue, and in this case blue litmus turns to red litmus in the presence of acid, and here no change. So this is an important table, ఇది మనకి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉంటారు. క్లియర్? నెక్స్ట్ acids,
sour in taste. Acids sour in taste, పుల్లగా ఉంటాయి. And bases are bitter in taste. Bitter in taste. Okay. సో బేసెస్కి ఇంకా ప్రాపర్టీస్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మనం బేసెస్ ఆర్ సోపీ టు టచ్, చాలా జిడ్డుగా ఉంటుంటాయి ముట్టుకోవడానికి. అందుకే మనకి సోప్స్ అవన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే సోప్ బేసికలీ సోప్ కంటెంట్స్ బేస్, అందుకే మనకి సోప్స్ ఎప్పుడు కూడా జిడ్డుగా ఉంటుంటాయి. క్లియర్. There are some important reactions regarding acids and bases. When acid reacts with metal, it forms salt and hydrogen gas. When acid reacts with metal, it forms hydrogen gas. And ఇక్కడ మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెటల్ should be more reactive than హైడ్రోజన్ కంటే ఎక్కువ రియాక్టివిటీ ఉన్న మెటల్స్ మాత్రమే యాసిడ్స్ తోటి రియాక్ట్ అవుతాయి. ఇఫ్ యూ టేక్ కాపర్, మెర్క్యూరీ, సిల్వర్, గోల్డ్, ప్లాటినం, దీస్ మెటల్స్ విల్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్స్. కాపర్ అనేది ఒక ఎక్సెప్షనల్ కేస్, ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్స్ బట్ నాట్ విత్ diluted acids. So these metals will never react with acids because they have less reactivity when compared with hydrogen. Clear. When acid reacts with metal, it forms salts and hydrogen gas. And how can you test the presence of hydrogen gas? By bringing a burning splinter to the టెస్ట్ ట్యూబ్ దగ్గరికి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ క్యాప్చర్ చేసిన టెస్ట్ ట్యూబ్ దగ్గరికి ఒక బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ తీసుకొస్తే ఇట్ విల్ పుట్ ఆఫ్ విత్ ఏ పాప్ సౌండ్ రాకపోతే అది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కాదు. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఉందంటే డెఫినెట్గా దట్ బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ విల్ పుట్ ఆఫ్ విత్ ఏ పాప్ సౌండ్. అండ్ వీ కెన్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. Zn plus HCl, 2HCl gives rise to ZnCl2 plus H2. Clear? This is best example for the reaction of acids with metals. Next, acids reacts with metal carbonates to form salt, carbon dioxide and water. సో దిస్ మెటల్ కార్బోనేట్ తోటి రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనకి సాల్ట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, వెన్ HCl రియాక్ట్స్ విత్ MgCO3, మెగ్నీషియం కార్బోనేట్, MgCO3 is మెగ్నీషియం కార్బోనేట్, ఇట్ విల్ ఫార్మ్, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, 2HCl MgCO3, it will dissociate to form 2H plus and 2Cl minus. Here it will form Mg2 plus and CO3 2 minus. Again it will split to form CO2 and O2 minus. Okay, this 2H plus and O2 minus will combine to form H2O. Clear? And these two will combine to form MgCl2. Okay, what are the products here? MgCl2, CO2 and H2O. Clear? Now MgCl2 plus CO2 plus H2O. క్లియర్. ఇక్కడ వచ్చింది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అని మనకి ఏంటి ప్రూఫ్? రెండు రకాల టెస్టులు ఉంటాయి. ఒకటి బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ దీని దగ్గరికి తీసుకొస్తే ఇట్ విల్ జస్ట్ పుట్ ఆఫ్. ఓకే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ కింద యూజ్ అవుతుంటుంది మనకి. సో ఇక్కడ బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ దీని దగ్గరికి తీసుకొస్తే ఆ బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ అనేది ఆరిపోతుంది, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ మేక్ ఏ పాప్ సౌండ్ వస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రాదు, పాప్ సౌండ్ లేకుండా ఆరిపోతుంది. లేదంటే ఇంకొక టెస్ట్ ఉంది, ఇంకొక టెస్ట్లో ఏం చేస్తారు, వెన్ వి పాస్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ త్రూ CaOH twice which is called slaked lime నుంచి పాస్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ CaCO3 plus H2O. ఓకే, ఇక్కడ స్లేకెడ్ లైమ్ కాదు, ఇది aqueous సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ లైమ్ వాటర్. వెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పాస్డ్ through lime water, then it will form CaCO3, calcium carbonate, which is a white precipitate. So what do you mean by precipitate? Precipitate is nothing but insoluble solid అనేది ఫామ్ అవుతుంది. క్లియర్. CaOH twice plus CO2 gives rise to CaCO3 plus H2O. ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్లోకి
CaCO3 ప్లస్ H2O. ఈ మిక్చర్లోకి ఇంకొంచెం ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంపిస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇంకొంచెం ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంపిస్తే ఈ మిక్చర్లోకి, దెన్ ఇట్ విల్ ఫామ్ CaHCO3 twice, CaHCO3 twice, which is called calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate, and calcium bicarbonate is soluble in water. Calcium bicarbonate is soluble in water. Clear? Next, what happens when acid reacts with metal bicarbonate? Metal bicarbonate. Remember, the same reaction will takes place when acid reacts with metal carbonate or metal bicarbonate. అంటే మెటల్ కార్బోనేట్ తోటి యాసిడ్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో మెటల్ బైకార్బోనేట్తో కూడా యాసిడ్ అలాగే రియాక్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ ఆల్సో విల్ ఫార్మ్ దెర్ విల్ బి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్. Okay, let us take an example. HCl, 2HCl plus MgHCO3 twice to form MgCl2 plus CO2 plus H2O. సో ఇదే జరుగుతుంది ఇక్కడ. క్లియర్? నెక్స్ట్ 2H2O. ఓకే, సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ టెస్ట్ మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి బర్నింగ్ స్ప్లింటర్ దగ్గరికి తీసుకురావచ్చు, లేదంటే వీ కెన్ పాస్ దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ త్రూ lime water to form calcium carbonate and water. Again that calcium carbonate and water mixture దాంట్లోకి మళ్ళీ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ కాల్షియం బైకార్బోనేట్. క్లియర్? నెక్స్ట్, how bases reacts with metals. Remember, all the bases will not react with metals. కొన్ని మెటల్స్ మాత్రమే బేసిస్ తోటి రియాక్షన్ జరపగలవు. అండ్ వాటికి ఎందుకు అలా రియాక్షన్ జరుపుతాయంటే బికాస్ ఆఫ్ దర్ యాంఫోట్రిక్ నేచర్. యాంఫోట్రిక్ అంటే ఇట్ కెన్ రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్ యాజ్ వెల్ as ఇట్ కెన్ రియాక్ట్ విత్ బేస్. ఓకే, యాసిడ్ తోటి రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు అవి బేస్ నేచర్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి, బేస్ తోటి రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఎసిడిక్ నేచర్గా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అలాంటి మెటల్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి మాత్రమే బేసిస్ తోటి రియాక్ట్ అవ్వగలవు. లైక్ జింక్. Say NaOH plus Zn gives rise to Na2ZnO2 plus H2 gas. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దీని పేరు ఏంటంటే సోడియం జింకేట్. ఇఫ్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ దర్ విల్ బి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పొటాషియం జింకేట్. ఇక్కడ మెటల్ అల్యూమినియం తీసుకున్నారు, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ అల్యూమినియం తీసుకుంటే పొటాషియం అల్యూమినేట్. సిమిలర్లీ క్రోమియం తీసుకుంటే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ సోడియం క్రోమేట్. పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ తోటి రియాక్ట్ అయితే పొటాషియం క్రోమేట్ అలా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. క్లియర్? నెక్స్ట్, యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ gives rise to salt plus water. This is called neutralization reaction. ఇక్కడ రెండు న్యూట్రల్ సబ్స్టాన్సెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ సాల్ట్ అనేది న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్, వాటర్ అనేది కూడా న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్. యాజ్ దర్ ఈస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ సబ్స్టాన్సెస్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ is called neutralization reaction. Clear? Neutralization reaction అంటారు. And remember, neutralization reactions are always exothermic, and neutralization reactions are always double displacement in nature. All the neutralization reactions are double displacement reactions as well as exothermic reactions. Exothermic అంటే heat ని బయటికి రిలీజ్ చేస్తాయి. Exothermic, exit means release. Okay, thermic, heat. So exothermic అంటే heat ని బయటికి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి and they are double displacement reactions. ఈ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్ మనకి ఇంటర్మీడియట్లో వస్తాయి, టైట్రేషన్స్ అంటారు. ఆ టైట్రేషన్స్లో చేసేవి ఎక్కువగా ఉండేవి ఏంటంటే న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకా మనకి pH అనే కాన్సెప్ట్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. pH అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కువగా ఎవరి చుట్టూ తిరుగుతుంటుందంటే డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ pH ఎక్కువగా దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుందంటే న్యూట్రలైజేషన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది.
So we have already discussed about oxides of metals and non-metals. Metal ఆక్సైడ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటాయంటే బేసిక్ నేచర్ ఉంటుంది. మెటల్ ఆక్సైడ్స్కి ఎప్పుడు కూడా బేసిక్ నేచర్ ఉంటుంది. అండ్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది. నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్కి ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే లైక్ ఎంజీ తీసుకున్నారు, ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ చేశారు, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ MgO, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. 2Mg plus O2 gives rise to 2MgO, and when magnesium oxide is treated with water it will form magnesium hydroxide. ఓకే, ఇక్కడ వాటర్ అనేది న్యూట్రల్ నేచర్, ఇది బేసిక్ నేచర్. అప్పుడు దీని బేసిక్ నేచర్ ఎవరి వల్ల వచ్చినట్టు, దీని వల్ల వచ్చినట్టు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటాయంటే బేసిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటాయి. అండ్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయి, ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటాయి. దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని చూద్దాం. కార్బన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ విల్ ఫార్మ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ వాటర్ it will form H2CO3 which is called carbonic acid. సో కార్బోనిక్ యాసిడ్, ఇక్కడ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి ఏమొచ్చింది, మనకి యాసిడ్ వచ్చింది. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని న్యూట్రలైజేషన్ ఎలా చెప్తాం, చాలా సింపుల్. So we know that neutralization is acid plus base gives rise to salt plus water. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే యాసిడ్ తీసేసి నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ పెడతా, So we know that non-metal oxides are acidic in nature. So here non-metal oxide plus base gives rise to salt plus water. This is also neutralization reaction. Similarly, acid plus metal oxide, దీన్ని తీసుకుని చేస్తే ఇక్కడ కూడా మనకి సాల్ట్ వాటర్ వస్తాయి. సో ఇది కూడా న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అవుతుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ డైల్యూషన్. డైల్యూషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మనం, ఎప్పుడైతే మనం వాటర్ తీసుకున్నాం, ఒక బీకర్లో యాసిడ్ ఉంది, ఇంకో బీకర్లో వాటర్ ఉంది, ఇలా చేస్తామా, లేకపోతే యాసిడ్ ఇంకో దాంట్లో వాటర్ ఇలా చేస్తామా, ఏం చేయాలి, ఏది కరెక్ట్ ప్రాసెస్? ఇది కరెక్ట్ ప్రాసెస్, ఇది రాంగ్ ప్రాసెస్. బికాస్ డైల్యూషన్ అంటే ఏంటి, డిక్రీజింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే హీట్ ఎనర్జీ అనేది చాలా ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంటుంది. డైల్యూషన్ ఈస్ ఎక్సోథర్మిక్ ప్రాసెస్. ఓకే, డైల్యూషన్ ఈజ్ అన్ ఎక్సోథర్మిక్ ప్రాసెస్. సో ఎక్సోథర్మిక్ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంటుంది, హీట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ హీట్ రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంటుంది, యాసిడ్ అనేది వాటర్లో కలిపారనుకోండి, యాసిడ్ అనేది వాటర్లో కలుపుతూ ఉంటే హీట్ అనేది గ్రాడ్యువల్గా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దెర్ విల్ నాట్ బీ ప్రాబ్లం. బట్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వాటర్లో యాసిడ్లో వాటర్ కలిపారు అప్పుడు ఏమవుతుంది, హీట్ ఎనర్జీ అనేది స్పాంటేనియస్గా చాలా ఎక్కువగా వెంటనే రిలీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు కంట్రోల్ చేయడం కష్టం కాబట్టి ఇది డేంజరస్ ప్రాసెస్, ఇది సేఫ్. సో ఎప్పుడు కూడా యాసిడ్ అనేది వాటర్లో యాడ్ చేయాలి తప్ప యాసిడ్లో వాటర్ అనేది యాడ్ చేయకూడదు. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్ విత్ బేసెస్ ఆల్సో. ఇక్కడ కూడా బేస్ని వాటర్లో కలపాలి అంతే తప్ప వాటర్ని బేస్లో కలపకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. యాసిడ్స్, బేసెస్, సాల్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీని ఎలా కండక్ట్ చేస్తాయి? చాలా సింపుల్. ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటి, మూవింగ్ ఆఫ్
చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. సో చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ మూవ్ అయితే తప్ప అది ఎలక్ట్రిసిటీ అని చెప్పకూడదు. ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అంటే ఏముంటాయి, మనకి అయాన్స్ ఉంటాయి. ఏదైనా ఒక యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ సాల్ట్ కానీ అయాన్స్ కింద స్ప్లిట్ అవ్వాలంటే దేర్ మస్ట్ బీ వాటర్ లేకుండా అది అసలు యాసిడ్ కాదు, బేస్ కాదు. ఎందుకంటే యాసిడ్ అంటే H+ అయాన్స్ ఇవ్వాలి, బేస్ అంటే OH- అయాన్స్ ఇవ్వాలి. సో యాసిడ్ బేస్ ఎప్పుడు కూడా వాటర్ ప్రజెన్స్లోనే అలాగా అయాన్స్ అనేవి ఇవ్వగలుగుతాయి. కాబట్టి అక్కడ మాత్రమే చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ వస్తాయి. అంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ వాటర్ ప్రజెన్స్లో వస్తున్నాయంటే ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ కూడా ఎక్కడ జరుగుతుంది, యాసిడ్స్లోను బేసెస్లోను వాటర్ ప్రజెన్స్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు 100% H2SO4 తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ unable to act as an acid because there is no furnishing of H+ ions. H+ ions furnish చేయలేదు కాబట్టి ఇది యాసిడ్ కింద యాక్ట్ చేయలేదు. సిమిలర్లీ 100% HCl తీసుకున్నారు. HCl తీసుకున్నా కూడా అది యాసిడ్ కింద యాక్ట్ చేయలేదు. క్లియర్? ఎందుకంటే అక్కడ 100% అంటే దెర్ ఈజ్ 0% వాటర్ లేదు, అసలు కంప్లీట్గా వాటర్ లేదు. కాబట్టి దే కెనాట్ ఫర్నిష్ అయాన్స్ ఫర్నిష్ చేయలేకపోతే ఎలక్ట్రికల్ కండక్షన్ అనేది అసలు జరగదు. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్, గ్లూకోజ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, గ్లూకోజ్ ఆర్ ఆల్కహాల్, గ్లూకోజ్ C6H12O6 అండ్ ఆల్కహాల్ జనరల్లీ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఆర్ ఇథనోల్ అనొచ్చు దాన్ని, ఇథనోల్. ఓకే, H2C5OH C2H5OH. C2H5OH is called ethanol or ethyl alcohol. This is C6H12O6 glucose. ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి మనకి. హైడ్రోజన్స్ ఉన్నా కానీ ఇవి యాసిడ్స్ కింద కానీ బేసిస్ కింద కానీ యాక్ట్ చేయలేవు. ఇక్కడ OH ఈజ్ నాట్ బేస్, దిస్ ఈజ్ నాట్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్, ఇది హైడ్రాక్సైడ్ కాదు, ఇది దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్. దాన్ని ఆల్కహాల్ గ్రూప్ అంటారు, విచ్ వీ లెర్న్ ఇన్ కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ అనే చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాం. దాన్ని OH అనేది ఇక్కడ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్. బట్ CH3COOH తీసుకున్నారు అనుకోండి, CH3COOH ఇక్కడ ఉన్నది హైడ్రోజన్, ఇక్కడ OH ఉంది కదా అని చెప్పి మళ్ళీ దీన్ని బేస్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ అనకూడదు. CH3COOH ఈజ్ అన్ యాసిడ్, CH3CO- అండ్ H+. ఓకే, ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ అలా జరగదు కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్, ఇది యాసిడ్. ఇక్కడ OH ఉంది కాబట్టి బేస్ అనుకోకూడదు దీన్ని, ఇట్ ఈస్ ఆల్కహాల్ గ్రూప్. ఓకేనా, దీని గురించి మనం కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ అనే చాప్టర్లో నేర్చుకుంటాం. బట్ రిమెంబర్, ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నా కానీ ఇవి యాసిడ్స్ కింద బేసిస్ కింద యాక్ట్ చేయలేవు. ఎందుకు యాక్ట్ చేయలేవు అంటే బికాస్ దర్ ఈస్ నో డిసోసియేషన్ అనేది జరగదు. ఇక్కడ డిసోసియేషన్ అనేది జరగదు. ఎప్పుడైతే ఒక యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ డిసోసియేట్ అవుతాయో అయాన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు యాసిడ్స్ డిసోసియేషన్ చూద్దాం ఒకసారి. బేస్ డిసోసియేట్ అయితే OH- అయాన్స్ వస్తాయి, బేస్ డిసోసియేట్ అయితే OH- అయాన్స్ వస్తాయి. యాసిడ్ డిసోసియేట్ అయిందనుకోండి, HCl ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ డిసోసియేట్స్ టు ఫార్మ్ H+ అండ్ Cl-. ఇక్కడ H+ ఫామ్ అయింది. H+ అనేది అన్స్టేబుల్ అయాన్ అనమాట. ఇట్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ బేర్ అయాన్. ఇది ఒక బేర్ అయాన్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు, అంటే సింగిల్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కంబైన్ విత్ వాటర్ టు ఫార్మ్ H3O+ అయాన్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది, విచ్ ఆర్ కాల్డ్ హైడ్రోనియం అయాన్స్. ఈ హైడ్రోనియం అయాన్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పచ్చు, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H+ అయాన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H3O+ అయాన్స్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H+ అయాన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H3O+ అయాన్స్. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అంటే వాటర్ ప్రజెన్స్లో తప్ప ఏ కేసులో వాటర్ లేకుండా యాసిడ్స్ కానీ బేసెస్ కానీ సాల్ట్స్ కానీ ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయలేవు. ఓకే, సో 100% యాసిడ్స్ 100% H2SO4 HCl ఇలాంటివి కూడా యాసిడ్స్ కింద యాక్ట్ చేయలేమని చెప్పుకున్నాం కదా. దానికి ఒక చిన్న యాక్టివిటీ, చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం చాలా ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుంటారు. ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లో NaCl యాడ్ చేయండి. NaCl ఓకే, NaCl యాడ్ చేస్తారు.
ఇందులో ఏం చేస్తారంటే డ్రాప్ బై డ్రాప్ ఇక్కడ ఒక రబ్బర్ స్టాపర్ పెడతారు, దీంట్లో ఒక చిన్న డెలివరీ ట్యూబ్ ఉంటుంది, చిన్న డెలివరీ ట్యూబ్ పెడతారు. అండ్ ఇందులో ఒక ఫన్నెల్ నుంచి థిసిల్ ఫన్నెల్ నుంచి ఏం చేస్తారంటే డ్రాప్ బై డ్రాప్ H2SO4 సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తారు, డ్రాప్ బై డ్రాప్ యాడ్ చేస్తారు. యాడ్ చేసినప్పుడు దీని నుంచి ఒక గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దీని నుంచి ఒక గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ రిలీజ్ అయిన గ్యాస్ ఏంటి అంటే NaCl 2NaCl ప్లస్ H2SO4 విల్ ఫార్మ్ HCl గ్యాస్ ప్లస్ Na2SO4 సోడియం సల్ఫేట్ సాల్ట్. ఈ సోడియం సల్ఫేట్ సాల్ట్ అనేది దీంట్లో ఉండిపోతుంది. HCl గ్యాస్, HCl అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అని చెప్పుకుంటాం మనం. HCl అంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. అది ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అని ఎప్పుడు అనాలి? ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రెజెన్స్లో మాత్రమే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంటారు. మరి ఇక్కడ HCl గ్యాస్ని ఏమనాలి? ద నేమ్ విల్ బి చేంజ్డ్. ఫార్ములా ఒకటే ఉన్నా కానీ దాని స్టేట్ని బట్టి పేరు మారిపోతూ ఉంటుంది. HCl గ్యాస్ ఈజ్ కాల్డ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్. HCl gas is called hydrogen chloride, whereas aqueous solution of HCl is called hydrochloric acid. సో ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి మనకి? హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ గ్యాస్ వచ్చింది, HCl గ్యాస్. దీని దగ్గర నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ తీసుకొస్తాను. బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ తీసుకొచ్చి ఈ డెలివరీ ట్యూబ్ మౌత్ దగ్గర పెడతాను. ఓకే, ఇక్కడ HCl గ్యాస్ వచ్చింది కదా, HCl గ్యాస్. దీని దగ్గర నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ పెడతాను. ఓకేనా, మనకేం తెలుసు యాసిడ్ ప్రెజెన్స్లో బ్లూ లిట్మస్ అనేది రెడ్ లిట్మస్గా మారాలి, కానీ ఇక్కడ చేంజ్ అనేది జరగదన్నమాట. బ్లూ లిట్మస్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది. ఎందుకు అలాగే ఉండిపోయిందంటే బికాస్ హియర్ HCl గ్యాస్ అంటే 100% HCl, దిస్ ఈజ్ నాట్ యాసిడ్. ఒకవేళ యాసిడ్ అయి ఉంటే ఇది మారిపోయేది, కలర్ మారిపోయేది. ఇది ఒక చిన్న టెస్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు దీనికి నేనేం చేస్తానంటే మామూలుగా డ్రై లిట్మస్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు కలర్ చేంజ్ లేదు. నేను దాన్ని ఏం చేస్తానంటే కొంచెం మాయిస్ట్ లిట్మస్ పేపర్ తీసుకొస్తాను, అంటే వాటర్లో తడిపేసి దీన్ని అప్పుడు తీసుకొచ్చి పెడతాను. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెంటనే కలర్ చేంజ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మనం. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? వాటర్ ప్రెజెన్స్లో మాత్రమే మారుతుంది ఇక్కడ. అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే వెట్ లిట్మస్ పేపర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టావో అప్పుడు మాత్రమే కలర్ చేంజ్ వచ్చింది, కానీ డ్రై లిట్మస్ పేపర్ పెట్టినప్పుడు కలర్ చేంజ్ అనేది రాలేదు. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? 100% HCl అనేది యాసిడ్ కానే కాదు. అది క్లియర్? 100% HCl ఎందుకు యాసిడ్ కాదు? ఎందుకంటే ఇక్కడ 100% HCl అంటే 0% వాటర్ ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ కెనాట్ ప్రొడ్యూస్ H+ అయాన్స్ ఫర్నిష్ చేయకుండా దాన్ని మనం యాసిడ్ అని చెప్పలేము. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వెట్ లిట్మస్ పేపర్ తీసుకొచ్చావో వాటర్ ప్రెజెన్స్ అనేది ఉంది. వెట్ లిట్మస్ పేపర్ అంటే వాటర్ ప్రెజెన్స్ ఉందనే కదా. సో వాటర్ ప్రెజెన్స్ ఉందంటే వెంటనే ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయగలిగాం. అంటే యాసిడ్ అని ఎప్పుడు చెప్పాలి? ఓన్లీ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్. క్లియర్? నెక్స్ట్ pH. సో pH గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ వెరీ ఈజీ టాపిక్. చాలా ఈజీ టాపిక్ ఇది pH అనేది. సో pH అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇక్కడ P ఎప్పుడు స్మాల్ లెటర్ రాస్తారు, H ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్ రాస్తారు. P అనే దాన్ని ఏమంటారంటే పొటెన్స్, విచ్ ఈజ్ ఏ జర్మన్ వర్డ్. ఆ జర్మన్ వర్డ్ పొటెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పవర్. దిస్ ఈస్ పవర్. అండ్ H represents hydrogen. నౌ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది pH స్కేల్? ఈ pH స్కేల్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే టు డిటర్మైన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. సో దీంట్లో ఏముంటాయి? 0 to 14 నెంబర్స్ ఉంటాయి. 0 to 14, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. 0 to 14 నెంబర్స్ ఉంటాయి. దీన్ని మనం 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసాం. 0 to 6 ఒక పార్ట్, 7 ఒక పార్ట్, 8 to 14 ఇంకొక పార్ట్. 0 to 6 ఏమన్నాం మనం? యాసిడ్స్ అన్నాం. 7 ఏమన్నాం? న్యూట్రల్. అండ్ 8 to 14 ఆర్ బేసెస్. ఓకే, 8 to 14 ఏమన్నాం? బేసెస్ అన్నాం. సో ఎప్పుడైతే pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిందో ఎసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ద కీ పాయింట్ ఫర్ pH టాపిక్.
ఇక్కడ చూడండి pH వాల్యూ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయిందో అసిడిక్ నేచర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, అలాగే బేసిక్ నేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దీనికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకుని సాల్వ్ చేసాం మనం. లైక్ ABCDE 5 సబ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి. ABCDE 5 సబ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ABCDE 5 substances. A value say 7, B value 6 like 5.4, C value okay, C value 9.3, D value 8.2 and E value 2.3. సో ఇలా వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఇందులో 7 ఏమవుతుంది, 7 విల్ బి న్యూట్రల్, 7 విల్ బి న్యూట్రల్. ఎప్పుడు కూడా 7 అనేది ఎప్పుడు న్యూట్రల్గానే ఉంటుంది. సో 7 ఎప్పుడు కూడా న్యూట్రల్గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి మిగతా రెండు వాల్యూస్ తీసుకోండి. బిలో 7 ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 5.4 అండ్ 2.3. ఈ రెండింటిలో 2.3 తక్కువగా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. 5.4 విల్ బి వీక్ యాసిడ్. హియర్ 9.3 అండ్ 8.2. 9.3 అండ్ 8.2 ఈ రెండింటిలో pH వాల్యూ దేనికి తక్కువగా ఉంది, Dకి తక్కువగా ఉంది. సో తక్కువగా ఉంటే ఇది ఏమవుతుంది, బేస్. సో దిస్ ఈజ్ వీక్ బేస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఓకే, సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి చాలా బాగా తెలియాలి. ఇవి ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్లో. క్లియర్? నెక్స్ట్ అండ్ ఈ pH డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ. pH డైలీ లైఫ్ అప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి మనకి, 2-3K. ఫస్ట్ వన్ టూత్ డికే. 2-3K అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, pH వాల్యూ లెస్ దాన్ 5.5 ఉన్నప్పుడు 2-3K అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే యాసిడ్ రెయిన్స్ అనేవి ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి, pH వాల్యూ లెస్ దాన్ 5.6. pH వాల్యూ లెస్ దాన్ 5.6 ఉన్నప్పుడు యాసిడ్ రెయిన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ అబౌట్ సమ్ నెటల్ ప్లాంట్స్ గురించి, అలాగే టూత్ పేస్ట్స్ గురించి, వీటి గురించి అన్నింటి గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం. జస్ట్ అప్లికేషన్స్ అనేవి చాలా సింపుల్ అవి. అలాగే ఫార్మర్స్ ఫీల్డ్స్లో క్విక్ లైమ్ కానీ స్లేకెడ్ లైమ్ కానీ స్ప్రే చేయడం, ఇవన్నీ pH యొక్క యూజెస్ అనమాట. క్లియర్? ఈ pH యూజెస్ అనేవి జనరల్గా అడుగుతూ ఉంటారు, ఎక్కువగా ఎగ్జామ్స్లో బిట్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు. సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ క్లియర్డ్ విత్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ సాల్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. కొన్ని సాల్ట్స్ ప్రిపరేషన్స్ గురించి కూడా, సాల్ట్స్ యొక్క ప్రిపరేషన్స్ వాటి యొక్క యూజెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రాసెస్లు ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ క్లోర్ ఆల్కలీ ప్రాసెస్. ఈ క్లోర్ ఆల్కలీ ప్రాసెస్లో ఆల్కలీ అంటే వాటర్ సాల్యుబుల్ బేస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అన్ని బేసెస్ వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవ్వవు, కొన్ని మాత్రమే సాల్యుబుల్ అవుతాయి. లైక్ NaOH, KOH ఇలాంటి బేసెస్ అన్ని వాటర్లో సాల్యుబుల్ అవుతాయి. సో దే ఆర్ కాల్డ్ ఆల్కలీస్. వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయిపోయే బేసెస్ని ఏమంటారంటే ఆల్కలీస్ అంటారు. ఓకే, కొన్ని బేసెస్ ఏమవుతాయంటే మొత్తానికి అసలు ఇన్కంప్లీట్లీ సాల్యుబుల్, అసలు మొత్తానికి సాల్యుబుల్ అవ్వవు. బట్ కొన్ని బేసెస్ లైక్ BeOH twice, బెరిలియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది పార్షియల్లీ సాల్యుబుల్. ఇట్ ఈస్ పార్షియల్లీ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ సాల్యుబుల్ బేసిస్ని ఆల్కలీ అంటారు. సో ఈ క్లోర్ ఆల్కలీ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది, NaCl తీసుకుంటారు. NaCl ఈజ్ నథింగ్ బట్ రాక్ సాల్ట్ తీసుకుంటారు. దీన్ని వాటర్లో డిజాల్వ్ చేస్తారు. ఈ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసిన రాక్ సాల్ట్, ఈ మిక్చర్ NaCl + H2O, ఈ మిక్చర్ని ఏమంటారంటే బ్రైన్ సొల్యూషన్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రైన్ సొల్యూషన్. ఈ బ్రైన్ సొల్యూషన్ ఏం చేస్తుందంటే, వెన్ electricity is passed through this brine solution, it will form NaOH and H2 and Cl2. So this is the equation for chloralkali process యొక్క ఈక్వేషన్ ఇది. when NaCl and H2O మిక్చర్, ఇది మిక్చర్ ఏమంటారు, బ్రైన్ సొల్యూషన్ అంటారు. ఎలక్ట్రిసిటీ ఎప్పుడైతే ఈ మిక్చర్లోకి పాస్ చేస్తారో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ క్లోరిన్ గ్యాస్. హైడ్రోజన్ గ్యాస్, క్లోరిన్ గ్యాస్ ఒకదాంతో ఒకటి మిక్స్ అవ్వవు. ఇక్కడ ఈ ప్రాసెస్లో ఒకదాంతో ఒకటి మిక్స్ అవ్వవు. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది, క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుందని తెలుసుకోవడానికి నేను మీకు కొన్ని రియాక్షన్స్ చెప్పాను. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి రిలీజ్డ్ ఎట్ క్యాథోడ్ అండ్
క్లోరిన్ గ్యాస్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఎట్ యానోడ్. అండ్ ఇక్కడ NaOHకి పేరు కూడా చెప్పాను. NaOH కెమికల్ నేమ్ ఇస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, వేర్ ద కామన్ నేమ్ ఇస్ కాస్టిక్ సోడా. KOH is called caustic potash. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ KCl + H2O తోటి అవుతుందా? అవ్వదు. అది కూడా ఎందుకు నేను చెప్పాను, బికాస్ ఆఫ్ హై రియాక్టివిటీ ఆఫ్ పొటాషియంకి ఎక్కువ రియాక్టివిటీ ఉండడం వల్ల ఈ ప్రాసెస్ పొటాషియం సాల్ట్స్ తోటి జరగదు. క్లియర్? అండ్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతున్న కాంపౌండ్స్కి యూజెస్ కూడా చెప్పాను. NaOH is used as degreasing agent and it is also used in the preparation of artificial fibers. It is also used in the preparation of soaps and detergents. Okay, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం మనం. హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఎఫిషియంట్ ఫ్యూయల్. అది చాలా ఎఫిషియంట్ ఫ్యూయల్. అది దాని గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అమోనియా ఫెర్టిలైజర్స్, అమోనియా. అలాగే ఎఫిషియంట్ ఫ్యూయల్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. తర్వాత క్లోరిన్ గ్యాస్ యూజెస్ తీసుకుంటే అది క్లోరోఫామ్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఇవన్నీ. సో మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ వెరీ క్లియర్ విత్ ద యూజెస్ ఆఫ్ దీస్ సబ్స్టాన్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు? CaOH twice. ఓకే, డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్లో ఎప్పుడైతే క్లోరిన్ గ్యాస్ పంపిస్తారో ఇట్ విల్ ఫామ్ CaOCl2 + H2O. ఈ CaOCl2ని మనం బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంటాం. దాని కెమికల్ నేమ్ కూడా చెప్పాను. 2 రకాల కెమికల్ నేమ్స్ ఉంటాయి. కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ ఒకటి, ఇంకొకటి కాల్షియం క్లోరోహైపోక్లోరైట్. ఓకే, కాల్షియం chlorohypochlorite. This is the most appropriate name for this compound than calcium oxychloride కంటే కూడా మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ నేమ్ ఇది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారో తెలుసు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ డిజిన్ఫెక్టెంట్. క్లోరిన్ గ్యాస్ కూడా అంతే డిజిన్ఫెక్టెంట్ కింద వాడుతూ ఉంటారు. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ డిజిన్ఫెక్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ క్లోరోఫామ్. What is the formula of chloroform? CHCl3. CHCl3 is the chemical formula of chloroform. So this chloroform is used as anesthetic కింద యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అనస్థీషియా ఇవ్వడానికి, ఆపరేషన్స్ అది చేసేటప్పుడు అనస్థీషియా ఇవ్వడానికి క్లోరోఫామ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో క్లోరోఫామ్ కెమికల్ నేమ్ ఏంటి? ట్రైక్లోరోమీథేన్ is the chemical name of chloroform. Okay, chloroform is common name. Trichloromethane is the chemical name. Clear? Next, we have also discussed about the preparation of NaHCO3. NaHCO3 is nothing but baking soda. Okay, ఇది కామన్ నేమ్. కెమికల్ నేమ్ ఏమొస్తుంది? sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is the chemical name. And baking soda is the common name. Now preparation ఎలా చేస్తారు? NaCl + H2O gives rise to NaCl plus NaCl plus H2O plus NH3 plus CO2 gives rise to NH4Cl plus NaHCO3. సో ఇక్కడ బ్రైన్ సొల్యూషన్లో అమోనియా అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంపితే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ అమోనియం క్లోరైడ్ అని ఒక సబ్స్టాన్స్, అలాగే బేకింగ్ సోడా అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అమోనియం క్లోరైడ్ హ్యావ్ ఎబిలిటీ టు సబ్లిమేషన్ జరగడానికి ఇక్కడ అమోనియం క్లోరైడ్కి ఎబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ మిక్చర్ని హీట్ చేసామో ఇట్ విల్ అండర్గో సబ్లిమేషన్ అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ ఇంటూ వేపర్ కింద మారిపోతుంది అనమాట అమోనియం క్లోరైడ్ అనేది. వేరే NaHCO3 is unable to undergo sublimation. సో ఈ మిక్చర్ని సబ్లిమేషన్ ద్వారా సెపరేట్ చేస్తాం. బోత్ ఆర్ వైట్ కలర్డ్ పౌడర్స్. ఓకే, సో NaHCO3 యూజెస్ కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కుకింగ్ పర్పస్ కోసం ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. అలాగే కొన్ని సోడియం సోడియం కార్బోనేట్ తయారు చేయడానికి వాడుతూ ఉంటారు.
కేక్స్లో వాడుతూ ఉంటారు, బేకింగ్ పౌడర్ తయారు చేయడానికి వాడుతుంటారు. బేకింగ్ సోడా ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బేకింగ్ పౌడర్. బేకింగ్ పౌడర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ tartaric acid and baking soda. Baking powder is a mixture of tartaric acid, which is a mild edible organic acid, and దీనికి బేసిక్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది. బేసిక్ నేచర్ ఎలా ఉంటుందో మనం చెప్పుకున్నాం. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్, వీక్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేస్. దాన్ని బట్టి ఇక్కడ చూసుకుంటే H2CO3 నుంచి వచ్చిన యానియోనిక్ పార్ట్ అనేది వీక్గా ఉంటుంది. అలాగే NaOH నుంచి వచ్చిన క్యాటయోనిక్ పార్ట్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ NaHCO3 అనేది బేసిక్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మైల్డ్ బేస్. యాంటాసిడ్స్లో వాడుతూ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్డ్ యాజ్ యాంటీసెప్టిక్ కింద కూడా వాడుతూ ఉంటారు. క్లియర్? నెక్స్ట్, దీని నుంచి మనం Na2CO3 ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాం? Na2CO3 అంటే NaHCO3ని స్ట్రాంగ్ హీటింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? NaHCO3ని స్ట్రాంగ్ హీటింగ్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ Na2CO3 ప్లస్ H2O ప్లస్ CO2. ఓకే, సో దీన్ని మళ్ళీ వాటర్ తోటి కంబైన్ చేస్తారు. ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అంటే 10H2O తోటి కంబైన్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ Na2CO3 డాట్ 10H2O. ఓకే, 10H2O హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎన్హైడ్రస్ సోడియం కార్బోనేట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హైడ్రేటెడ్ సోడియం కార్బోనేట్. హైడ్రేటెడ్ సోడియం కార్బోనేట్ ఈస్ కాల్డ్ వాషింగ్ సోడా. హైడ్రేటెడ్ సోడియం కార్బోనేట్ ఈస్ కాల్డ్ వాషింగ్ సోడా. అండ్ వాషింగ్ సోడా దేనికి వాడుతుంటారో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం. మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో వాషింగ్ పర్పస్ కోసం వాడుతూ ఉంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది సోడియం సాల్ట్స్ తయారు చేయడానికి వాడుతుంటారు. లైక్ బొరాక్స్ తయారు చేయడానికి ఇది ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు. క్లియర్? Na2CO3 ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ బొరాక్స్. ఓకే, బొరాక్స్ Na2B4O7 10H2O. సారీ, 10H2O. లాస్ట్ క్లాస్లో 24H2 అని చెప్పుకున్నట్టున్నా. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 10H2O. సో దీని పేరు సోడియం టెట్రాబోరేట్. Sodium tetraborate is the chemical name of borax. Sodium tetraborate is the chemical name of borax. Clear? Next, water of crystallization. సో కొన్ని సాల్ట్స్కి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటాయి. అవి కెమికల్గా అటాచ్ అవ్వవు. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ దే ఆర్ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్లో ఉంటాయి. వాటికి కొన్ని నేచర్ ఏంటంటే అట్మాస్ఫియర్లో వదిలేసినా సరే అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న వాటర్ వేపర్తో రియాక్ట్ అయిపోయి దే విల్ బికమ్ హైడ్రేటెడ్. ఓకే, ద ప్రాపర్టీని ఏమంటారంటే హైగ్రోస్కోపిసిటీ అంటారు, విచ్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. సో వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ attached to the one formula unit of salt. ఇక్కడ 1 ఫార్ములా యూనిట్ అని తీసేసి 1 మాలిక్యూల్ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. క్లియర్? నౌ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే Na2CO3 డాట్ 10H2O. సో ఈ 10H2O అనేది ఇక్కడ దీని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్. అంటే Na2CO3 అనేది యాక్చువల్గా వైట్ కలర్ పౌడర్. అది ఆ పౌడర్ క్రిస్టల్స్ కింద మారడానికి దానికి వాటర్ అవసరం. సో వాటర్ తోటి కంబైన్ అవ్వడం వల్ల అది క్రిస్టల్స్ కింద మారుతుంది. అండ్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి. మన ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్ పెట్టకూడదు, అక్కడ ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CuSO4 తీసుకున్నారు. CuSO4 కాపర్ సల్ఫేట్ అనేది వైట్ కలర్ పౌడర్. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ 5H2O ఇట్ విల్ బికమ్ బ్లూ కలర్డ్ క్రిస్టల్స్. అవి బ్లూ కలర్డ్ క్రిస్టల్స్ కింద మారుతాయి. క్లియర్? అలాగే CaSO4 డాట్ 2H2O which is called a gypsum. దీన్ని జిప్సమ్ అంటారు. క్లియర్? అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ CaSO4 half H2O, if CaSO4 half H2O is there, this is called plaster of Paris. POP is nothing but plaster of Paris అంటారు.
ప్రిపేర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అనేది వాటర్ తోటి కంబైన్ అవుతుందో ఇట్ విల్ ఫామ్ జిప్సమ్. అందుకే మనకి ఎప్పుడు కూడా సీలింగ్కి వాటర్ తగలకూడదు. వాటర్ తగులుతూ ఉంటే దాని మీద క్రాక్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జిప్సమ్. క్లియర్? ఈ వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఉంటుంది. ఏంటి యాక్టివిటీ అంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుంటారు, దీంట్లో కాపర్ సల్ఫేట్, వైట్ కలర్ కాపర్ సల్ఫేట్ క్రిస్టల్స్ వేస్తారు, CuSO4.5H2O. ఈ క్రిస్టల్స్ వేస్తారు దీంట్లో. వేసి దీన్ని ఎప్పుడైతే హీట్ చేశారో ఏమవుతుంది, ఇక్కడున్న ఈ బ్లూ కలర్, ఇది బ్లూ కలర్ కదా, ఇది వైట్ కలర్గా మారిపోతుంది. వైట్ కలర్గా మారిపోయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఇందులో ఉన్న 5H2O వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఎక్కడ కండెన్స్ అవుతుంది, ఈ వాల్స్, టెస్ట్ ట్యూబ్ వాల్స్ మీద చిన్న చిన్న మనకి డ్రాప్లెట్స్, వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కనిపిస్తాయి. వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కనిపించాయంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, మనం తీసుకున్న సాల్ట్ అనేది హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్. ఆ హైడ్రేటెడ్ సాల్ట్లో వాటర్ వెళ్ళిపోతే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎనహైడ్రస్. CuSO4 is white color, whereas hydrated CuSO4 is blue color. So this is all about acids, bases and salts. దీంట్లో 10th క్లాస్ లెవెల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ అనదర్ టాపిక్. ఇంకొక టాపిక్ చెప్పుకుంటాం మనం దీని తర్వాత. అండ్ దిస్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. క్లియర్? థ్యాంక్ యూ.